ओं श्रीमाता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। सीक्रेट नॉलेज एपिसोड नंबर 242 242 तम अध्याय गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान पेज 65 तीनोटी लाइन आम आलोचना करवा। 242तम अध्याय गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 45 पृष्ठा तीनोटी लाइन भीतर आम प्रवेश करवा। आलोच्य विषय वस्तु प्रकृति बिना पुरुष किसी भी करि पारंती नहीं। ही इज हर डिपेंडेंट। प्रकृति बिना पुरुष किसी भी करि पारंती नहीं। तीनोटी लाइन आम देखा पढ़ुची। बट कंकरिंग हर then is he most her slave. He is her dependent. All his means are hers. Nothing without her he can. She rules him still. आमे आलोचना करथिले प्रथम भागरे देखिथिले पुरुष होतनि स्रष्टा सबु जांक प्रकृति हाथ रे दैछन्ति। द्वितीय पर्याय रे आमे देखिथिले जे पुरुष प्रकृति जमी लगुच पुरुष प्रकृति सब डोमिनेट कर प्रकृति सब जगह करुँच पुरुष जमी किसी करूना। तृतीय पर्यायर आम जो आलोचना करुले 2-3 दिन भितर आम आलोचना करुँच पुरुष निजर कर्तृत्व स्थापन करने को चाहूँगी सब जाक निज हाथ को नहींगला भाई प्रतीयमान हो। चतुर्थ पर्यायर आम जो आज आसिक पहुँचुचे से देखुं सब ठीक अच्छे कि तथा बिना से किसी करें डिपेंडेंट संबल होती डिपेंडेंट ये तथापि सबु जाक राजा हो गला सोभरीन हो गला सबु जाक हाथ को नहीं गला सी रूल्स हिम स्टिल तथापि से शासन कर्तृत्वर अधीन कर रखी। तेणु ये भाया विचित्र जिनस अप डाउन भितर जाऊँगी जमी क्रेस्ट टॉप जुआर भट्टा जमी देखुं ऊपर तल जमी देखुं से भाया ग्राफटा चली प्रकृति सत्य हूँ कौन जेपर्यंत नाटक तो न सरी से पर्यंत आम सत्य बोल किसी कहीपर केवल ए बर्तमान आम नाटक मझे गोटे जगह अच्छी बारंबार आपको से गोटे जिनस आपको कहुए जो प्रथम थर पर आप नाटक देखा जी सिनेमा देखा जी यात्रा देखा जी से आपको बड़ा एंजाइटी लगुच बड़ा क्यूरीयस लगुव कौन हम आपर कौन हाँपाई जाऊे होगला आप गोटे गेस करुवे कनक्लूजन जो कनक्लूजन सरीज यात्रा सरीज से आप गेस करेंगे या होगला। तेणु प्रथम एंजाइटी थी अप डाउन होकर विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात भितर जाइए शेष में जानवे रिजल्ट हूँ या कमेडी है कि ट्राजेडी है कि ट्राजिक कमेडी है कि कमेडी ट्राजेडी है कौन गोटे है किंतु जी थे देखी जाइए सेकेंड टाइम गोटे यात्रा गोटे गोटे सिनेमा आप 10 थर 20 थर देखते इवन अनेक लोक अच्छे मास सारा देखते मास सारा देखते कई जड़े थे से आम घर पाखे रोचे गोटे फंक्शन में मो सांगे से जाते आसी पहुँचला बेलू स्त्री बोलिक गोटे ओडिया सिनेमा था से कहले मुझे सिनेमाटा को सबुदिन 2 थर लेखाएं देखुली पचर उद्देश्य कौन से समय स्त्री ऑल एट ए सडन चली जाते तो दिन राति जा सिनेमा हल जा बसुले आउ तो जानी पिला तो साढ़े रोते एकुटिया रोते सबुदिन जा सिनेमा देखुले जहाँ ये अनेक लोक विषपान करती कारण भगवान आपण मान गोटे सुजोग दे था अंतत जनक विहुन अन्य किसी भगवान के काम करें माया बसरे रही बर्तमान आपको समय दिगला किंतु आपण कौन करें ठीक भाव यूटिलाइज करते मिसयूटिलाइज कर दिखाँ भावुँ जड़े जब चलीगला तो मोर सब जाक सुख जमी सरीगला बाय द वे ह्यूमन सेंटिमेंट से नहीं मनीष चली। तेणु ये कहते जो जो यात्रा आम चलीचु जार जाऊँगी तीनोटी लाइन जो आम शुणिले बाय कंकरिंग हर क्या पुरुष बर्तमान कौन कहते विजय मंडित होती सिंहासन आरूढ़ होती तेणु सबू जाक दे जाऊँगी गोटे मुहूर्त हो बरंग से चाहूँगी कौन करें बसरे रखापी चेष्टा कर सब जहाँ पढ़ुं तेणु बर्तमान कहते बाय कंकरिंग हर पुरुष प्रकृति से विजय लाभ कर कंकरिंग हर तथापि तापर कौन होती मोस्ट हर स्लेव जमी दास पलटि जाइए
ଦାସ କୃତଦାସ ପଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଲେଭ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ହର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ହେଇଛି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ହିଜ୍ ମିନ୍ସ ଆର୍ ହର୍ସ, ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଅବଲମ୍ବନ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡିକି ଯେମିତି ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଇଭିନ୍ ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ, ଗତକାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ହଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଉଛି ତାପରେ ଯେ ମୋ ମିନ୍ସ ଆର୍ ହର୍ସ, ନଥିଙ୍ଗ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ହର ହି କ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ସି ରୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଭଳିଆ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଡମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସିଂହାସନ ଆସୀନ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି ସି ରୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୁଇ ଯେମିତି ଷୋଡଶ ଲୁଇ ଯେମିତି ସମ୍ରାଟ, କିନ୍ତୁ ମେରି ଆଣ୍ଟୋନେଟ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସିଏ ଯେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ବିରଳ ନୁହେଁ, ଏଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ବିରଳ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି, ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରେଖେ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ରେଖେ ପୁରୁଷ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡେନି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଶାସନ ବଦଳିଗଲା, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲେ। କେବଳ ମାନେ ସେ ସିଂହାସନରେ ଆସିକରି ଆରୁଢ ହେଇଛନ୍ତି କି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡିକରି ଯାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଆଣ୍ଡ୍ ସି ଆର୍ ୱାନ୍। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ତାର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏହି ଜଗତ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା, ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିବି, ଏକରୁ ଅନେକ ହେବି, ଡିଭାଇନ୍ ମେନି, ହି ଇଜ୍ ମେନି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାନ୍, ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ। ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କରିବି, ଏକରୁ ଅନେକ ହେବି, ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କଲେ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ହେଲା, କେମିତି କଣ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ। ନିଜେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ দিয়ে ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନିଜେ ରହି ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ତାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କଲେ, ଚଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ସିଏ, ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷେତ୍ର। ବିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭଲ୍ୟୁସନର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଠରୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏ ପୃଥିବୀ କହିପାରିବେନି। ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍ସ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ, ଚୁଜନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ଦ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ୍ସ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ହଉଛି ଠିକ ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ କି କାମ କରିବେ, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା ଦୁର୍ଯୋଗ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ତାର ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସିଏ ଉପରେ ଥିଲେ, ଇଏ ତଳକୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ଉପରକୁ ଗଲେ, ସିଏ ତଳକୁ ଗଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏମିତି ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେମିତି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାକୁ, ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପକୁ, ତାଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲୀଳା, କେହି କାହାକୁ ଛାଡିକିରି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ କ୍ରମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଆଣନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଶାସନ କରିସାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୋଧେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି କଣ କୋଉଠି କରୁଥିବେ, ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଇଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଜାଗା ଛାଡି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ, କେମିତି ମହାନ କରିବେ, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗକୁ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ତିଆରି ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଡ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଫଳରେ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ବିସ୍ଫୁରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ୱିଦାଉଟ୍ ଶକ୍ତି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଭାବିଲେ
ଆମେ ତ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ପେଟଟା ବସିକରି କିଛି କରୁନି। ହାତ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ଗୋଡ କହୁଛି ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଆଖି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କାନ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିଛି ନା କିଛି କାମ ସମସ୍ତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପେଟଟା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକରି ବସୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଣି ଦଉଛୁ, ତାକୁ ସେ ବସିକି ଖାଉଛି। ତେଣୁ କହିଲେ କଣ କରିବା ନା, ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଯାହା କିଛି କାମ କରୁନି, ଆମର ତ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପେଟରେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ତାପରେ ରହିଥିଲା, ଆରାମରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ। କାରଣ এটা ହଉଛି କଣ ନା, ଯେମିତି ହଉଛି ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବ, ତାର ଏନର୍ଜି ପଠେଇବ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ପଠଉଛି। ଜାଇଲେମ ଫ୍ଲୋଏମ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ପେଟ ତିଆରି କରିକି ସବୁ କଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଏ ଶକ୍ତି ପାଇକି ହାତ ତା କାମ କରିବ, ଗୋଡ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଖି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାନ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଚର୍ମ ତା କାମ କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନା, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇପାରିଲା ନା, ସେଠୁ ସବୁ ଜାଗା କାମ ଠପ୍ ଠପ୍। ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ବସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ହେ, ସେ ଏଡେ ବଡ କାମ କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। କେତେବେଳେ ପିଏ କଳା ପାଣି ମୁହିଁ, କେତେବେଳେ ପିଏ ନାଲି, ପେଟ ଶୁଖିଗଲେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ନ ପାରଇ ଚାଲି। ଏ ଯୋଉ ରିଡିଲ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିବେ। କେତେବେଳେ ପିଏ କଳା ପାଣି ମୁହିଁ, କେତେବେଳେ ପିଏ ନାଲି, ପାଦ କଣ ପେଟ ଶୁଖିଗଲେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ନ ପାରଇ ଚାଲି। ଏ ହଉଛି କଲମ। ଏବେ ଆଉ ତ କଲମ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ବଲ ପେନରେ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ରେଡ ଇଙ୍କ ଖାଏ ତ ପିଏ, ତ କେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ, କେତେବେଳେ କଳା ପାଣି ବ୍ଲାକ୍, ତ କେତେବେଳେ ରେଡ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଶୁଖିଯାଏ, ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି, ଆଉ ଲେଖା ବନ୍ଦ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ହାତ, ଗୋଡ, ଆଖି, ପେଟ, ଚର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା, କାନ, ସବୁ ଜାଗାର କାମ କଣ କରୁଛି ନା, ବ୍ରେନର କାମ ସବୁ ଜାକ ଫଙ୍କସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଯୋଉ ଜଡ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଚେତନାର କ୍ରମ ବିକାଶ ହଉଛି। କ୍ରମ ବିକାଶ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା, ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହଉଛି। ଏଇ ଶକ୍ତିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ମନଭୂମିରେ ମଣିଷ ବିକାଶର ମାନେ ଅଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ଧାରଣ କରିକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା, ଏ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଠାରୁ କିଛି ବଡ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପାଇବେନି। ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଇକରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେବ ନା, ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। ଇଏ ରାସ୍ତା ବଡ ବିଚିତ୍ର, ନିଜେ ତିଆରି କରିକି କାଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହ ନା, କେହି କେବେ କାନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବନି ଯେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଦେଖି ଯା। ଇନିସିଆଲି ଏଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପୁଅଟା କହିବ ଠିକ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ସେମିତି ହୁଏତ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଂସାର ଅଛି, ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ, ସବୁ କିଏ କୁଆଡେ ଯିବେ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ବସିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ବସିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ସମୟ ଦିଆ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନଭୂମିରେ ମଣିଷର ବିକାଶର ଅଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଶେଷ ସମ୍ଭାବନା। ତାକୁ କେମିତି କଣ କାରି କରିକି ଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୀବନରେ, ସବୁ ଯାକ ହସି ହସି ଗଲେ କାନ୍ଦିବା ସିନ୍ଟା କୋଉଠି ଆସିବ? ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଯଦି କମେଡି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଟ୍ରାଜେଡି କେଉଁଠି ଆସିବ? ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରବତ ଏବଂ ଅଚେତନ ପରି ଜଣା ପଡୁଛି, ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ସୃଜନ ଧର୍ମୀ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ନାନା ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେମିତି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ, ଲେଥର୍ଜି, ଯନ୍ତ୍ରବତ, ମେକାନିକାଲ ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ଅନକନସିୟସ ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଜନଶୀଳ, ସୃଜନ ଧର୍ମୀ, କ୍ରିଏଟିଭ ବୋଲିକି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସୃଜନ ଧର୍ମୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମବିଭାଗ ଗୁଡକୁ ସେ ନାନା ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ନାନା ରୂପରେ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି ତାହା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସମୃଦ୍ଧିର ଉପାଦାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ କାମ କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭ ଏନର୍ଜି କାମ କରୁଥାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଭାଗ ଗୁଡକୁ ସେ ନାନା ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ମେକାନିକାଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଏଇ ତ ଆଉ ଜୀବନ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିବନି, ଆନନ୍ଦ ରହିବନି। ସବୁଦିନ ଯିବି, ଏଇଆ କରିବି, ସକାଳୁ ଆସିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ଶୋଇବି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଯିବି, ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ଲାଇଫ୍ ସେଥିରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କଣ କହୁଛି ନା, ଟେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ
ନିଶ୍ଚେତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋଭୂମି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭରୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ନିଶ୍ଚେତନରୁ ମନୋଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ କଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକର ସଂସ୍ଥା ସେଇ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ସେଇ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚେତନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ବିନା ଏଠି କିଛି ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନ କ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କଣ ହଉଛି ଘଡ଼ିକ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଇ ରହନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି। କାଲି ମତେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଇଭେନ୍ ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ makes is a moment person serve ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦାସୀ କରିକି ରଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନୁଗତ ଆବେଗର ଅନୁଗତ ଦାସୀ ହେଇକି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନରେ କେତେ ସମୟ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ରହିବ 24 ଘଣ୍ଟା 20 ମାନେ କଣ ଜୀବନର 24 ଘଣ୍ଟା ତା ଦେହରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦାସୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଭଳିଆ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କମ ଅଛି କେହି ଅନ୍ତତଃ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେନି ମାନେ ସେ ଏଇଆ କରୁଛି ମାନୁଛି ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମନକୁ ନେଇକି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ମାନେ କଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିକି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ ଧମକେଇବୁ ଦି ଚାବୁଡା ପକେଇବୁ ପାଳି ଲଗେଇଦବୁ ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବ କିଏ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ କିଏ ଘର ଝାଡୁ ମାରୁଥିବ କିଏ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଥିବ କିଏ ସେ ଆପଣ ପଡିଥିବେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ସେବା କରିଥିବ କିଏ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ କଣ ନା ମୋ ସିଂହତ୍ୱ ଦେଖେଇବି ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଦେଖେଇବି ମୋ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବି କିନ୍ତୁ କରିଛି କିଏ ସେ ସବୁ କିଏ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଘଡ଼ିକ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ ବୋଲିକି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ତ ଘଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ତ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନର ସମସ୍ତ ସାଧନ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି କେମିତି ଯିବେ କୁଆଡେ ଯିବେ କେମିତି କରିବେ ତାର ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ କେମିତି କଣ ତାକୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ କୋଉଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଗୁଡାକର ସାଧନ ଅଛି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଆପଣ ହସନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଦିଟା ଆଣିକରି ଘରେ ପକେଇଦେଲେ କଣ ଭାତ ହେଇଗଲା ଡାଲି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ କଣ ଡାଲମା ହେଇଗଲା ନା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବସିକିରି ଖାଇଦେବେ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଜଣେ କରିବ ହେଲା ଆପଣ ଯାଇକରି କିଣିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଫଳେଇଲା ଆପଣ ଆଣି ଘରେ ଥୋଇଲେ କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ଆପଣ ତାକୁ କଲା କିଏ ତେଣୁ ଯେ ସବୁ ଯାକ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଯାକ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପାୟନ ତାର ସମସ୍ତ ସାଧନ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିନା ଏଥିରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପଥରେ ଚାଲିବା ଛଡା ପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ଗତ୍ୟାନ୍ତର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ଏଡେ କାଢ ଅଛି ଯା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଇଟ୍ ନିଜେ କର ନା ନିଜେ କରିପାରିବେନି ନିଜେ ତ କରିପାରିବନି କାଢ ନାହିଁ ତାପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପୁଣି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କଣ ହବ ତେଣୁ ନାଚୁରାଲି ଯୋଉ ଜିତା ହୋଇ ସିକନ୍ଦର ତାହା ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲଉଛି ନଚଉଛି ଚାଲିବା ଛଡା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ନୈତିକ ଗୁଣ ହର୍ଷ ଶୋକ ବିଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଫେଲିଓର ଇଜ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ମା ତତେ ଡାକିକିରି ଯାଉଛି ସବୁ କରୁଛି ପୁଣି ଫେଲିଓର କୋଉଠି ଆସୁଛି ନା ହିଜ ଫେଲିଓର ଇଜ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର ଯୋଉ ପରାଜୟ ପରାଭବ ହଉଛି ହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଚେତ ଆମେ ତ ଯାଇକରି କୋଉଠି ଏତେବେଳକୁ ପ୍ୟାରିସରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥାନ୍ତୁ ହିଜ ଫେଲିଓର ଇଜ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛୁ କଣ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଉପହାର ଯାଉଛୁ କରିଦେଇକି ଆସୁ ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫେଲିଓର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଗବାନ କାହିଁକି ଫେଲିଓର ହଉଛି ମା ହସି ଦଉଥିବେ ଯା କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯା ପଡିଚରେ ଯା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇକି ଅୟସ କର କଣ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ ହିଜ ଫେଲିଓର ଇଜ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗତିବୃତ୍ତି କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ନୈତିକ ଗୁଣ ହର୍ଷ ଶୋକ ବିଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ ଗୁଣାକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ଯାଇକରି କଣ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଆରୋହଣ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ କେତେ ବାଟ ଆରୋହଣ ହବ ଆସେଣ୍ଟ ହବ ଆଉ କଣ ହବ ନା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସେଲ୍ଫ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ସବୁ ତ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି କଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହି ଆଣ୍ଡ ସି ଆର୍ ୱାନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଆଣ୍ଡ ସି ଆର୍ ୱାନ୍ ସିଏ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାୱାର ନେଇଯାଇକି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛି
ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କିଛି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ, ସେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଯାଉଛୁ ନା, ହଁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିନ୍ଦଗି କେ ସାଥ ବି ଜିନ୍ଦଗି ବାତ ବି ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ ନଥିଲେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବେଲ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାସନରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଆର୍ ସ୍ଲେଭ୍। ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବିନା ପୁରୁଷ ଟିକିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଯାଇକିରି ଆଜି କଣ କରିବେ, ଘରେ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କରିବେ, ମୋ ବିନା ତୁମର କିଛି ନାହିଁ, କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତା ନୁହେଁ, ଏଇ ହଉଛି ଲୀଳା। ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କେହି ବଡ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନାଇ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଡେପୁଟେସନ ଆସନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ କରିପାରିବେ ବୋଲି, ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି, କଥା ଦେଇକରି, ଭାର ଦେଇ, ଭିଜନ ଦେଇ, ମିଶନ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କାମ ଏଠି ଆସିକି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ, ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା, କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି? ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ସେଠି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଜରଭେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବିନା ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ବି ପାହାଚ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏକଥା ଆମେ କହିପାରିବେନି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆମକୁ ଅଜଣା। ଆମେ କେମିତି କଣ ତାକୁ ଜାଣିବା, କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ବସିକରି ଯୋଉ ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଲଗେଇକରି କେମିତି କଣ ଆକୁ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଲୀଳା? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି, ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଯୁବରାଜ ଥିବ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିବେ ନା, ଶାସନ କରୁଥିବେ, ଶାସନକୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପଢାପଢି କଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଣି ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜେ କଣ କରିବେ, ବି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିବେ। ସେଠି ହଉଛି ଯେମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ କାହାଣୀ ସେଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀନି। ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇକରି, ଫ୍ରି ହେଇକରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କଣ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ରାଜମାତା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଶାସନ ହବ, ମୁଁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ନା, ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଓଭର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଜଗିକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ପଢିଲେ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ବହୁତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଗହର ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମେ ଯେ ଯାହାକୁ ପଢୁଛୁ ତାହା ଶେଷ, ତାହା ଅନେକ ବାଟ ଅଛି। ଏଗୁଡାକୁ ଅନେକ ବାଟ ଯାଏ କୋଉଠି ନା, ଯୋଉଠି ଷ୍ଟେଜ ଫେଜରେ ଯଦି ବସି ଶୁଣୁଥିବେ, ସେଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ସେଠି ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମର ହାତ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କଣ ନା, ଆମେ ସିରିୟଲି ଯାଉଛୁ, ଇଏ ଲାଇନ ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ, ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ, ଆମେ ତାକୁ ପଢୁଛୁ, ଏ ଲାଇନ ତାପରେ ସେ ଲାଇନ, ତାପରେ ସେ ଲାଇନ ପଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ହୁଏତ ଆପଣ ଯୋଉ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ହେଲାଣି ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି, ତାକୁ 40 ମିନିଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ କିଛିଟା କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯୋଉଦିନ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବେ, ସେଦିନ ହଉଛି କଣ ନା, ସେଦିନ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, କହିପାରିବେନି ଇଏ ମାଲିକ କିଏ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କିଏ, କୋଉଠି ରିହର୍ସାଲ କରୁଥିଲା, କେମିତି କଣ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାର ଇତିହାସ କଣ, ଭୂଗୋଳ କଣ, କିଏ ଛାଡିଲା କିଏ ରହିଲା, ସେଗୁଡାକୁ ପଚାରନ୍ତିନି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିବ, ଯାଇକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି ନା ତାର ଲୁପହୋଲ୍ସ କଣ ଅଛି, ସେ କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ଠିକ କାରଣ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା, ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରୁଛୁ ନା, ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ଯେମିତି ପଚାରିଲା, ସେଟା କଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଜମା ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଯୋଉ ରିହର୍ସାଲ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ନା, ଏ ହଉଛି ସିଏ କହିପାରୁନି ଡାଇଲଗ, ତାକୁ ସେମାନେ ସିଏ ଗାଳି ଦଉଛି, ସିଏ ଦରକାର ହେଲେ ଆସିକିରି ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟର ଥିବ, ସିଏ ଆସିକିରି କୋଉଠି ତାକୁ ଚାପୁଡାଇ ପକଉଛି, ଗାଳି ଦଉଛି, କେତେ କଥା ହଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଇକିରି ଏକାଥରେ ବସିବି, କୋଉଦିନ ବସିବି ନା, ଯୋଉଦିନ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରିହର୍ସାଲ, ସେଥିରେ ବୋଧେ ଭୁଲ ହବ, ଯୋଉଦିନ ଫାଇନାଲ ହବ ସେଦିନ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ ନଥିବ, ଯାହା ହବ ଦେଖି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟଲି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଶୁଣିଦେଲା ବେଳକୁ 40 ମିନିଟ୍, ଆପଣ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ, ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ କି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଶାଳା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଆସିବେ କିଛି ନାହିଁ। ରୋମ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ଡେ। ଏଡେ ବଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି, ସେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି କଣ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବେ?
ଯାହା ହଉ ଆଉ 2-4 ଲାଇନ୍ ଯିବା। There again proves to be only an appearance. This ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହଉଛି ଲୀଳାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। appearance ଯାହା ଦେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି, ପ୍ରତିଭାସ। For even when he makes nature carry out his will, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କଣ? makes nature carry out his will, ସଂକଳ୍ପକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ବି ସେ ମାନୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଫର ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଶାସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କର, ମୋ ୱିଲ୍ ମୋ ସଂକଳ୍ପକୁ କଣ କରିବୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଜୟ ହୁଏ କାହାର? ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ବିଜୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିନ୍ସ। He has not only to obtain her consent, but to depend upon her energies and her faculties to execute his will. ଶେଷରେ କିଏ ହଉଛି ନା ବିଜୟ ଶେଷରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ କେବେ ବି ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜିତେ କିଏ ସେ ନା ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ସି ହାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଅବଟେନ୍ ହର କନସେଣ୍ଟ, କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ମାରି ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ହର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ହର ଏନର୍ଜି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ହର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହର ହିଜ୍ ୱିଲ୍। ଯୋଉ ଏପଟରେ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ସେଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏନର୍ଜି ନିଅନ୍ତି, କଣ କରିବେ ଆଉ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ବିନା ସେ କିଛି କରିପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହି କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ହର। ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। even though he has attained a degree of transcendence, ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ସେ ଯୋଉ ସମ୍ରାଟ କଣ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରି ସାରିଲେଣି, attained a degree of transcendence, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସୋଭରନିଟି ଆସିଲେ, ଷ୍ଟେଜରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ଥିଲେ, ସେଠୁ ଆସିକରି ସେ ଯୋଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ୱିଥ୍ ହର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ, ସେ ମାନସିକ ଯୋଉ ଇଏ କଣ ହଉଛି, କଣ ଯାହାକୁ କହିଲେ କଣ ଇଏ ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲେଣି ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନେଚର ଷ୍ଟିଲ୍ ଡୋମିନେଟ୍ସ, ପ୍ରକୃତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ରଭାବ ନେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ହର ମିନ୍ସ, ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ତା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ ଯଦି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଗ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଯାଅ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଜାଣି ଦଉଛି, ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି କ୍ୟାରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ନେଇକରି ଯିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ନେବି, ଥିଓରିଟା ଲେଖି ଦେଇକରି ଚାଲିଯିବି, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯିଏ କରେଇବ, ତାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରେଇବ, ସମସ୍ତେ କଣ ଯିଏ ଲେଖିବେ ସିଏ ତା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କରିକି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ। ତାକୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜିବେ, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯୋଉ ଲୋକଟା ମାନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପାଇଲା, ଲେଖିଲା, ଅନେକ ଲେଖାଲେଖି କରିଛି, ଲିଟରେଚରରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲା, ସିଏ କଣ ଆସିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକରି ପଢଉଛି ନା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିକରି କଲମ ଧରିକି ଲେଖେଇ ଦେଉଛି? ସିଏ ତ ଲେଖିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ସେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନର ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ପାଉଛି ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଚାରିଆଡକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି। ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି ତାର ଥିଓରିକୁ, ତାର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ, ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତିକୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ଥିଓରି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଇକରି ବିକଶିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବ କିଏ? ସେ ନା ଯିଏ କରୁଛି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ବିଶେଷ ରୂପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ପ୍ରି-ରିଟିନ୍, ଲେଖା ସରିଯାଇଛି। କେବଳ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ହାପି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।